here. Welcome to the most awaited iconic moment of graduation day, a day of moral comfort upon the fifth standard for their excellence in academics, from their baby steps, kindergarten till today. It is our culture to remember our God the Almighty before everything we do. So, let us begin this function seeking the blessing and presence of Lord Almighty. I would like to invite our school students to lead the prayer song. Show me your ways, your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, I trust in you, I trust in you. Friends, for creating a heavenly atmosphere here. Now, I would like to call upon school student Atif and Abdu to deliver the welcome address. A pleasant and happy morning to everyone present here. It's my immense pleasure to be a part of this wonderful occasion. I am honored to extend a warm welcome to one of the radiant stars whose presence has beat many hearts and homes. It's an absolute pleasure to welcome our chief guest, Reverend Father Saharaj, who consented to grace this event. Father Saharaj holds a master's degree in spirituality from Antonianum, Rome. Father is also qualified with MPhil in counseling and psychotherapy. Father has been offering retreats and seminars to various groups such as students, teachers, families, priests and nuns. We are happy and indeed blessed to have an eminent person whose dedicated service has left an imprint in many lives. Welcome, Father. I request our headmistress, Reverend Sister Monica, to honor our distinguished chief guest with a shawl. It's a pleasure to welcome our teacher, Mrs. Karpagam, who is here on behalf of the 5th standard teachers. Mrs. is a perfectionist with a humble nature. Welcome, Miss. I now humbly request our teacher, Mrs. Fatima, to honor her with a shawl. With pride, I would like to welcome our headmistress, Reverend Sister Monica.
kindness and inspiration to all. Sister is the role model for all the teachers and students for the incomparable hard work which she practices in daily life. Welcome, sister. I would also welcome Reverend Sister Mercy, whose pleasant smile energizes us. Welcome, sister. I take great honor to welcome our dear teachers. They shape young lives, inspire hope, and install a passion for learning. Welcome, teachers. No one on earth can love us more than our parents. Behind the hard work and success of any person, I extend my hearty welcome to all the parents who have taken time to cheer up the students and appraise the efforts of the school. I would like to appreciate all my friends for their presence, all fresh, happy and excited to receive their graduation. Let this moment inspire us to support the students in their dreams in life. Let us congratulate them and wish them the best in the years to come. Once again, I welcome you all. Every child is a different kind of flower, and all together make this world a beautiful garden. Let us all put our hands together and welcome the graduating class of Standard 5, who will now adorn this auditorium with a glowing smile and pulse-beating walk of fame. Welcome, children. In the lead are the students of Standard 5A. Let us encourage them with the sound of claps as it echoes through each corner with pride, happiness, and love. May each clap be a wish to their path ahead, with God's blessings filled with happiness, good health, and success. The students of Standard 5B are now taking the walk of pride as they show off their beaming smiles and cheerfulness. May God bless them as they excel in their studies, and may their future be a magical one. Let us wish them as they aim for the stars. Standard 5C are now taking the walk with honor for being the best batch of students to receive encouragement and blessings from each parent gathered here. It is a time to enjoy this happy and memorable, captivating moment. May each walk help them attain their goal. Give them a big hand, parents. They are our children. The students of Standard 5D are striding along with a glowing radiance, enriching their prideful walk for being obedient, loving, and disciplined students of our school. It's a proud moment for all the parents to see your child enjoy the claps of praises. Give them a big hand, parents. The students of 5E are even more delighted to take the walk of fame for being the best and
brilliant, intellectual ones. Each child is different, but their individuality of colors, sparkles, talents, values, qualities, and humbleness help them shine as one. We are in awe of our graduating students who have made all of us proud. Let us give them a big round of applause, making them feel encouraged, motivated, and may each clap be a blessing upon our graduating students. Thank you, dear parents. Be proud of your child as they have unique abilities and talents, as a star shining in the sky. Each star has a different glow, but their radiance will never fade. It is because we see the star as a wonder of God's creation. Then how wonderful are our children. Look at them as a beautiful star and encourage them and always be proud of them. Thank you. Going to school every day is similar to practicing a sport or an instrument. The harder you work out, the greater you get. Regular attendance teaches the student the importance of commitment, discipline, and punctuality, which are essential skills for success in school and later in life. Now we are going to announce the name of the children who have achieved 100% attendance for the year 2023-2024. I request our headmasters to honor the students of 4th and 5th standard with a certificate and prize. Thank you, sister. These students broke all the barriers like illness, family challenges, lack of transport, and much more. And now, after crossing all the hurdles, nearly 182 days, they were present without taking leave. And today, they stand proud to get this award. A big round of applause for the winners. We also thank all the parents, and without your support, this is not possible. UKG F. S. Litika. S. Allen, 4th A. M. Dikshana Shri. S. Helen Jessica. M. Afia Siddiq. Fourth C. M. Dikshita Shri. B. Harshini, 4th C. S. Helen Benchia, 4th C. D. Kavya, 4th C. B. Pooja Shri, 4th C. S. Tanishka, 4th C. S. Epsiba, 4th D. It's 10:17 a.m. Now we are going to give prizes for 5th standard, 5th A, D. Lalita.
5th B, A. Mohammed Sahil. N. Arifa, 5th B. S. Pritika, 5th B. S. Afroz Fatima, 5th C. Fifth D. K. Manisha, 5th E. R. Masila, 5th E. R. Masila, 5th E. And S. Shivanika, 5th E. A great personality makes everyone feel energized, just like a flower's fragrance that freshens up the complete surrounding. I would like to call this great personality or chief guest, Reverend Father Sahayaraj, to enlighten with his lovely message. Welcome, Father. The stage is all yours. குட் மார்னிங். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? பெற்றோர்களாகிய உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. நிச்சயமா உங்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய சிறந்த நாள், மகிழ்ச்சிக்குரிய நாள் என்று நினைக்கின்றேன். ஏன்னா கடந்த 7 ஆண்டுகளாக உங்களுடைய குழந்தைகள் பள்ளியில் படித்து இன்று பட்டம் வாங்குகின்றார்கள். நாங்கள்லாம் பட்டம் வாங்கும்போது பல ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டியிருந்துச்சு. நீங்களும் அப்படி தான், இளங்கலை பட்டம், முதுகலை பட்டம் அப்படின்ட்டு கல்லூரியில் தான் பட்டம் வாங்கினோம். ஆனால் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து யூகேஜிலேயே பட்டம் கொடுத்துறாங்க. நேற்று யூகேஜிக்கு பட்டம், இன்று 5ஆம் வகுப்புக்கு பட்டம். இது ஒரு சிறந்த ஒரு முன்னோட்டமான செயல்பாடு என்று சொல்லலாம். ஏன்னா குழந்தைகள் அதிகமாக ஊக்கப்படுத்தப்பட வேண்டும். அவங்க ஆக்கம் பெற வேண்டும் என்றால் அவங்க ஊக்கம் பெற வேண்டும். அந்த ஊக்கப்படுத்துவது இது போன்ற நிகழ்வுகள், அவங்களுடைய தனி ஆளுமை வளர்ச்சி அடைவதற்கு இது போன்ற செயல்பாடுகள், அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது, தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களை வாழ்த்துவது, பாராட்டுவது. இப்போ நிறைய குழந்தைகள் வந்து நிறையா விஷயங்களுக்காக பரிசுகள் பெற்றார்கள். இது போல இன்று எல்லா குழந்தைகளுக்குமே, 5ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்குமே பட்டம் அளிக்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடு என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு செயல்பாடு என்று சொல்லலாம். முதன்மையாக இந்த 5ஆம் வகுப்பு பட்டம் வாங்குகின்ற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நாம் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுதலும் தெரிவிப்போம். ஜோரா கைதட்டோமா? இந்த குழந்தைகள் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் வந்து ஆசிரியர்கள், பெண்கள் ஆசிரியைகள். அவங்க வந்து இந்த 7 ஆண்டுகளும் அவங்களை உருவாக்கி இருக்காங்க. குழந்தை வளர்ப்பது எவ்வளவு கடினமானது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் 2 வயசு 3 வயசில் குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டாந்து விடுறீங்க. ஆனால் அந்த குழந்தைகளை, ஒரு குழந்தை வீட்டில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை, தூக்கமின்மை இருக்குது, எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குதுன்னு தெரியும் நமக்கு. ஆனால் இங்கே வந்து 30-40 குழந்தைகளை ஒரே வகுப்பில் வச்சுக்கிட்டு அவங்கள மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது மிக கடுமையான காரியம். ஆனால் அந்த பணியை நம்முடைய ஆசிரியர்கள் மிகச்சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்களுடைய கடுமையான உழைப்பு இங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து கல்வி கற்பித்தல் மட்டும் நடக்கலை, அவங்களுடைய ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட விஷயங்களும் கவனிக்கப்படுகிறது. உடல் ரீதியாக அவங்க பயிற்சிகளாக இருக்கலாம், அல்லது கல்வி சார்ந்த அறிவு சார்ந்த செயல்பாடுகளாக இருக்கலாம், அல்லது அவங்களுடைய உணர்வுகளை சமன் செய்வதற்கான உதவிகளாக இருக்கலாம், அல்லது அவர்களுடைய சமூக உறவுகளை வளர்த்து கொள்வதற்காக இருக்கலாம். இது எல்லாத்திலையுமே அந்த குழந்தைகளை சிறந்து விளங்கச் செய்வது ஆசிரியர்கள். அந்த வகையில் நம்முடைய பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனைவருக்குமே நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஓ போடுவோமா? ஓ
ஒரு கைதட்டுதல். வெரி குட். பாராட்டுகள், வாழ்த்துக்கள். எல்லா ஆசிரியர்களும் கடுமையாக உழைத்திருக்கிறார்கள். நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு ஆசிரியர்கள் இருந்திருப்பாங்க. சில ஆசிரியர்கள் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பார்கள். அதே போல இந்த ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையில் நேர்மறையான சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க. அவங்களுடைய கற்பித்தல், அவர்களுடைய செயல்பாடுகள், அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை, இது எல்லாமே அவர்களை வழிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்லலாம். அந்த வகையில் நாம் வந்து நம்முடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாத்துக்குமே நம்முடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பது, முதன்மையாக இருப்பது, வழி நடத்துவது அருட்சகோதரி மோனிகா அவர்கள். அவர்களோடு இணைந்து சகோதரி மெர்சி அவங்க இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு வகையில் எல்லாரையும் வழி நடத்துவது, அவர்களுக்கு கற்பித்தல் மட்டுமல்ல, அவர்கள் எல்லா விஷயங்களையும் மேற்பார்வை செய்து ஒழுங்கா எல்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்து கொண்டு அவர்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிறப்பாக. ஆக சகோதரிகள், அருட்சகோதரிகள் மெர்சி, மோனிகா அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மீண்டுமாக நம்முடைய பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம். கடவுள் வந்து நிறைவாக ஆசீர்வாதங்கள் கொடுத்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு ஆசீர்வாதம் நிறைந்த நாட்கள், பிளஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த வகையில் கடவுள் நமக்கு குழந்தை வரங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். குழந்தைகளை வரமாக ஒரு கொடையாக கொடுத்திருக்கின்றார். அவர்கள் கல்வி கற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார். அதிலும் சிறப்பாக இந்த பிரான்சிஸ் சேவியர் நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் ஒரு மிகச்சிறந்த பள்ளிக்கூடமாக நாம் தேர்ந்தெடுத்து நம்முடைய குழந்தைகள் கற்பிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார். அதற்காக கடவுளுக்கு நாம் நன்றி சொல்லணும். கடவுள் நமக்கு அந்த நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததற்காக, நல்ல பள்ளி சூழலை அமைத்து கொடுத்ததற்காக கடவுளுக்குமாக நன்றி சொல்வோம். இன்று நம்முடைய குழந்தைகள் வந்து ஒரு ஹை வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிக் வயர், மின்சார கம்பி போன்றவர்கள் என்று சொல்லலாம். அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சக்திகள், எனர்ஜி இருக்கு, நிறைய சக்தி, சிந்திக்கக்கூடிய சக்தி, உடல் சார்ந்த சக்தி, அல்லது அறிவு சார்ந்த சக்தி, அல்லது உணர்வு சார்ந்த சக்தி, அப்படின்னு பல நிலைகளில் குழந்தைகள் வந்து சக்தி பெற்றிருக்காங்க. அது எல்லாத்தையுமே வளர்த்தெடுப்பதான் பள்ளி அல்லது நம்முடைய கடமை என்று சொல்லலாம். பெற்றோர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பள்ளியாக இருக்கட்டும், இந்த குழந்தைகள் வளர்த்தெடுப்பது தான் முக்கியமான காரியம். அந்த வகையில் நாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லா நிலைகளிலும் அவர்களை வளர்ச்சியடை செய்வது முக்கியமான ஒன்று. ருடால்ஃப் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு, அவங்க வந்து ஆப்பிரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், ஆனால் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த ருடால்ஃப் என்ற பெண்மணி வந்து சிறுமியாக இருந்த பொழுது, 3 வயசு இருக்கும் பொழுது போலியோ நோய் வருகின்றது. அதில் வந்து அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து இடது கால் சூம்பி விடுகின்றது. அந்த பாப்பா வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போனாள், வருத்தப்பட்டாள். ஆனால் குணமாயிட்டா. ஆனால் அந்த கால் சூம்பி போனது மட்டும் முடியலை. அவளால் எழுந்து நிற்க முடியவில்லை, நடக்க முடியவில்லை, ரொம்ப வேதனைப்பட்டாள், அழுவா. மற்ற குழந்தைகள்லாம் ஓடி ஆடி விளையாடுறதை பார்த்துட்டு தன்னால் முடியவில்லையே, இயலவில்லையே என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டா இந்த ருடால்ஃப். அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, கவலைப்படாத, கடவுள்கிட்ட கேளு, நீ சிறு குழந்தை, உன்னுடைய வேண்டலை கடவுள் கேட்பாரு. அப்போ நீ கடவுள்கிட்ட சொல்லு, நான் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்று கேளு என்று சொல்லுவாங்க. அப்போ அதே போல கேட்பா, சாமி நான் எழுந்து நிற்கணும், ஏன்னா நிற்கவே முடியலையே. அப்போ சிறிது சிறிதாக அவள் 6 வயது இருக்கும் பொழுது எழுந்து நிற்க ஆரம்பிக்கின்றாள். அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, நான் நடக்கணும் அப்படின்ட்டு கடவுள்கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அவள் 8 வயதில் நடக்க ஆரம்பித்தாள். ரொம்ப சந்தோஷம் அவளுக்கு. அப்போ அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, ஓடணும், மற்ற பிள்ளைங்க மாதிரி நான் ஓடணும் அப்படின்னு கேளுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ அவளுக்கும் ஆசை தானே, ஓடணும் அப்படின்னு, ஓட வேண்டும் என்று கேட்கின்றாள். 10-11 வயசில் ஓட ஆரம்பிக்கின்றாள். அவங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் பேராசை. அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, ஒலிம்பிக்கில் ஓடணும் அப்படின்னு கேளு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒலிம்பிக்கில் வீராங்கனையாக ஓட்டத்தில் பங்கெடுக்கணும். அவள் அம்மா சொன்ன வார்த்தையை மதித்து கடவுள்கிட்ட கேட்கா, ஆண்டவரே கடவுளே நான் வந்து ஒலிம்பிக்கில் ஓடணும் அப்படின்ட்டு. அதுவும் நடந்தது. 1960 ஒலிம்பிக்கில் அந்த அம்மா பங்கெடுத்தாங்க. ருடால்ஃப் 3 கோல்டு மெடல்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அப்ப அந்த மன உறுதி, சாதிக்கணும், அந்த வெறி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், அந்த பெண்மணிக்கு இருந்தது. அது கால் ஊனமுற்று இருந்தாலும் ஒலிம்பிக் வரைக்கும் போகக்கூடிய அளவுக்கு
அந்த குழந்தையை நடத்தி சென்றது ருடால்ஃப். அவங்க 1960 3 தங்க மெடல்களை பெற்று ஒரு சாதனை படைத்தார்கள். அப்ப குழந்தைகளுக்கு அந்த திறன் இருக்கின்றது. ஒரு கால் ஊனமுற்ற ஒரு குழந்தை அவ்வளவு சாதிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்முடைய குழந்தைகளை கடவுள் முழுமையாக படைத்திருக்கிறார். கடவுளுக்கு நன்றி. அந்த குழந்தைகள் எவ்வளவோ சாதிக்கலாம், நிறைவு செய்யலாம். அதே போல தாமஸ் அப்படின்னு ஒரு பையன் இருந்தான். ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் ஒரு கோழி அடை காத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தான். அப்ப அவன் ரொம்ப ஆர்வத்தோட உத்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான். அவங்க அப்பா வந்தாரு, கேட்டாரு, என்னடா பார்க்க? இல்லப்பா, அந்த கோழி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? முட்டை மேல உட்காந்துருக்கு, அடகாக்குதுடா. அடகாத்தா என்ன ஆகும்? அடகாத்தா தான் அந்த உடம்பு வெப்பத்துல அந்த முட்டையெல்லாம் கோழி குஞ்சுகளாக உருவாகும். கோழி குஞ்சு இப்படிதான் பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஆச்சரியத்தோட பார்த்தான். அடுத்த நாள் ஒரு 10 முட்டை உடஞ்சு கிடந்துச்சு. இவன் பக்கத்துல உட்காந்து இருந்தான். அவங்க அப்பாட்ட கேட்டான், என்னடா ஆச்சு, 10 முட்டையை உடச்சி வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்ப அவன் சொன்னான், இல்லப்பா, நீங்க நேற்று சொன்னீங்க இல்லையா, கோழி 21 நாட்கள் உட்காந்துச்சுன்னா குஞ்சு பொறிக்கும் அப்படின்ட்டு. நான் பெரிய பையன்ல, நான் ஒரு 1 வீக் 7 நாட்கள் கூட உட்காந்தா இது குஞ்சுகளா பொறிச்சும் தான் நான் உட்காந்தேன் அப்படின்னு சொன்னான். அப்ப அவங்க அப்பாவுக்கு கோபம் வரல. நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஒரு சாத்து போட்டு அடி போட்டு, ஏண்டா 10 முட்டையை வீணாக்கிட்டியேடா, நாசுவா போறவனே அப்படின்னு நல்லா 2 திட்டு திட்டி வாய்க்கு வந்த 2 கெட்ட வார்த்தையை போட்டு சொல்லி நம்ம சவிச்சிருப்போம். ஆனா அவங்க அப்பா தட்டி கொடுத்தார். பரவாயில்லடா, வித்தியாசமா சிந்திக்கிற அப்படின்னு அவனை ஊக்கப்படுத்தினார். அந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் அதை இன்று மின்சாரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். டெலகிராஃப் எல்லாம் நம்மளை கொடுத்திருக்கார், அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள். அப்ப குழந்தைகள் வித்தியாசமான சிந்தனைகள் உடையவர்கள். அவங்களுடைய வித்தியாசமான சிந்தனையை நம்ம எவ்வளவு ஊக்குவிக்கின்றோமோ அவ்வளவு சிறப்பாக நம்முடைய குழந்தைகள் உருவாக முடியும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த உதாரணங்கள் சொல்லலாம். ஆக நம்முடைய குழந்தைகள் திறன் படைத்தவர்கள், சக்தி வாய்ந்தவர்கள், சக்திமான்கள் என்று கூட சொல்லலாம். அந்த சக்தி இனம் கண்டு கொண்டு பள்ளியும் குழந்தைகளை வளர்த்தெடுக்கின்றது. அதோடு கூட பெற்றோர்களும் அந்த குழந்தைகளுடைய சக்திகளை, திறன்களை இனம் கண்டு கொண்டு வளர்க்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். குழந்தைகள் வளர்ப்பு என்பது எளிதான காரியம் அல்ல. அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுப்பது நம்முடைய கடமை. கடவுள் பிள்ளைகளை நமக்கு கொடையாக கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த கொடையை நன்முறையில் பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை அமைத்து கொடுக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதாவது நம்ம புள்ளி வச்சா போதும், குழந்தைகள் கோலம் போட்டுவாங்க. அப்ப அந்த புள்ளி வைத்து கொடுப்பது தான் நம்முடைய பணி. அந்த சிறு ஊக்கப்படுத்துதல், அந்த அவர்களுடைய திறன்களை இடம் கண்டு கொண்டு தட்டி கொடுப்பது, பாராட்டுவது, ஊக்கப்படுத்துவது, இதெல்லாம் குழந்தைகளை வளர்த்தெடுக்கும். அந்த கடமை பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் நிறைவாக செய்வீர்கள் என்று நம்புகின்றோம். வாழ்த்துக்கள். குழந்தைகள் வளரட்டும், அவர்கள் எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்கட்டும். நன்றி. Students were late. I request our headmistress to give the prizes for the 5th D students. I, Izrat Fatima. Parents, please clap for them and give a good round of applause for them. I, Izrat Fatima, and N, Safia Tabassum. Thank you, sister. Hard work always paves path to success. Struggling to win, just thinking about winning is not only essential, but the strong determination to win will lead ahead in victory. The most awaited moment has finally come. Dear parents, here our friends dressed in their robes are awaiting to receive their 5th standard graduation. So let us be comfortable on our seats to witness the most important event of the day. I humbly request our chief guest, Reverend Father Sagayaraj,
to honor our students of Standard 5th A. 5A students. K.M. Abdul Bashir. M. Abdul Hamid Ansari. B. Jeffrey. I. Joseph. You are Joshua. Sweet. S. Karan Kumar. A. Mahibala. K. Mitran. R. Sanjay. M. Varunesh. H. Ivasuriya. I. Afia Mushkan. A. Adipa Fatima. A. Makshu. K. Alisa Fatima. Elizabeth. A. Mamadu Kulali. S. Apros Banu. B. Beulah. K. Bhuvaneshwari. D. Chamli. D. Dashashri. R. S. Darshana. P. Sakiyamma. S. Gayatri.
S. Janani, R. Jayashri, Parents, give them a big hand. You need to encourage your children. E. Jocelyn, J. Kanishka, Kathleen Maria, S.L. Kavyashree, Kavyashree, come Kavyashree, Kavyashree, P. Kriparani, D. Lalita, S. Logeshwari, A. Mohita, M. Najia Mariam, B. Nandana Shri, M. Nishanti, Princey Jabashaini, K. Pritika, B. Priyadarshini, Rita, Ritika, M. Sadhana, S. Sandra, Sheikh Sazia Firdaus, M. Shamim Fatima, S. Shamini, Shamrain, P. Saumya, G. Srilekha, P. Shruti,
சுபவர்ஷினி, ஜே வர்ஷிதா, டி வினோத் ஷேசகாய், ஆர் விஷ்ணுபிரியா, ஏ யோகேஸ்வரி, Thank you, Father. I humbly request our teachers, Mr. Mrs. Karpagam, to honor the students of Standard 5th B. ஹலோ பேரண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். சத்தமே இல்லை. உங்கள் பிள்ளைங்க யார் பிள்ளைங்க? இவங்கெல்லாம் உங்கள் பிள்ளைங்க இல்லை, நம்ம பிள்ளைங்க தான். ஒருத்தரும் உங்கள் பிள்ளைங்க கூட கையை தட்ட மாட்டேன்றீங்களம்மா. எல்லாருக்கும் தட்டலைனால உன் பிள்ளை மேலே ஏறலப்பா, கை தட்டலாம் இல்லை. பல்லு மட்டை தான் தெரியுது. உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் இது நடத்துறதுன்னு. ஒரு சிலரெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கீழே ஃபோட்டோ எடுக்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் நாங்கன்னு. உங்களை வேற ஒன்றும் சொல்ல, அட்லீஸ்ட் பிள்ளைங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்களேன். பண்ணலாமா? 305 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. உங்கள் 305 பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கை தட்டணும். 305 பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் நிற்கிறோம் இல்லை, நிற்கிறோமா இல்லையா? எங்களுக்கு கால் வலிக்குமா இல்லையா? நேற்று 292 பிள்ளைங்களுக்கு நின்னோம். இதெல்லாம் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ். நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக நான் நிற்கிறேன். அப்போ உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக நீங்கள் கை தட்டலாம் இல்லை? கை தட்டுற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மாற்றி மாற்றி. Now I would like to call 5th B students. M. Asif, S. Deepan, J. Kishore Kumar, M. Krishna, G. Mohammad Abubakar Farooq, S. Mohammad Amin, A. Mohammad Sahil, S. Mohammad Idris, S. M. Sijo Stalin, N. Arifa, N. Adisaya, A. Afrin, R. Alisa Munavar, S. Amrin Begum,
N. Akshita Fatin. I. Asma Samrin. R. Catherine Tina. P. Diksha. S. Dania Nighal. S. Dashini. R. S. Dashini. R. Farina. G. S. Kaushia Banu. R. Gokula Mitra. C. Gracelyn Sharon. M. Hashini. S. Jeevita. P. L. Jeevita. S. Jerusha. S. Justina. M. Kanishka Sri. V. D. Kavya Sri. J. Kaushika. S. R. Lakshya. R. Lalita Janani. A. Lashika Jennifer. A. Monisha. S. Nandini Kumari. C. Nega Sri. S. Niranjana. G. Nityasri. P. Pranusha. S. Pritika.
J. Prityanga, M. Pugalini, A. Rajashri, P. Rakshita, M.S. Ria Rikusa, M. Safrin Aisha, G. Sanjana, W. Sejal, S. Shakana Sri, T. Shanika Mariam, B. Shanmuga Priya, J. Srija, P. Supraja, V. Tanishi, S. H. Daniel Lakshmi, M. J. Tasnim Fatima, T. Viola, S. Vidusha, Thank you, sister. I now humbly request our teacher, Karpagam Miss, to honor the students of Standard 5th C. Yes, Aravind Ferrari. D. Bhupesh. Yes, Jagadishwar. Yes, Krishant Narayanan. I. Muhammad Imitiaz.
M. Muhammad Ryan. S. Muhammad Rehan. S. Raghav Khanna. D. Vel Vignesh. S. Afreen Fatima. S. Afroz Fatima. I. Afroz Jamila. T. Aparna. S. Ashifa. S. Ashifa. V. Darshini. I. Densi. A. Devadarshini. E. Danshika Swati. R. Darshini. M. Divya Darshini. E. Hajira. G. S. Harshita. M. Hashini. A. J. Husna Tasin. M. Jessie. S. Khatija. L. Kavinaya. S. Kanishka. P. Kritika Shri. P. Kritika. B. Lakshana. S. Latika. J. Lishita. S. Madhupriya. S. Monisha. R. Noor Jagan.
P. Ovyashri, T. Ovia, P. Preeta, S. Priyadarshini, R. Rajua, J. Rakshita, M. R. Ridulya, K. Rohini, K. L. Shaliha Fatima, A. Sephora, S. Shashia Fatima, B. Sherlin, M. Shri Shivani, N. Tajunnisha, R. Tejashri, J. Vikashini, C. Vinci Ellora, B. Yugapriya, K. Sainab Fatima. Thank you, Miss. I now humbly request Reverend Father Sagayaraj to honor the students of Standard 5th D. Fifth D students, S. Ajay, Dakshin Kumar, V.S. Evans Hallam, V. J. Kishore, J. Kamalesh, M. Lalit Kumar, G. Prajan, R. Rashid,
R. Roshan. A. Afsana. I. Afsana Beham. J. Afsana Riha. B. Alfia. A. Aksa Fatima. M. Ashvita. B. Aisha Banu. B. Bhagyasri. G. Deepika. I. Dion Joshita. B. Dhanushya. M. Dhanushri. V. S. Dashmita. K. Diyasri. D. Gladsy. D. Gladys Philomena. V. Arsha Vardhani. Parents, clap your hands, please. D. Asini. D. Asini. D. Hemashri. S. Inia. I. Ishrat Fatima. J. Jessica Mary. M. Junaira Fatma. M. Kanishka. V. Kanishka Sri.
K. Kavya. T. M. Lakshita. M. Madhulekha. S. Madhusha. P. Mahadi. S. Manuritika. R. Nandita. B. Pooja. K. Pooja Sri. T. Preeti. M. Priya. M. Rakshita. M. S. Rehina Roxar. V. Satvika Sri. S. Sadhana Sri. V. Samira. R. Sana Fatima. N. Sanjita. N. Safia Tabazum. K. Saumya. S. Sudarsana. A. Taniska. M. Tansika. B. Danyasri. S. Vinodini. E. Yogita.
I now humbly request our teacher Karpagam Miss to honor the students of Standard 5th E. 5th E students, V. Adarva Vishwamalai. Hayden Jeffrey. A. Jashwant. A. Jovin. G. Lokesh. K. Lokeshwaran. L. Ritik. S. Sujan. V. Vishwa. M. Yashwant. S. Akshara. U. Amrin. S. Angeline. C. Annalena Steffi. M. Badrul Fatima. R. Bhavana Shri. B. Bharkavi. D. Bhavadarni. C. Dhanyashri. N. Darshini. R. Darshini. S. Divya. K. S. Durgashri. A. Farah Fatima. S. Grace Rachel. T. Harshini. S. Hasna Fatima.
Z. Hiba Yumna. A. Izafalak. C. Janita Blessing. K. Kanishka. J. Kanishka Princey. M. Karmika. N. Kavyashree. M. Libeka. K. Manisha. R. Masila. K. Meghna. R. S. Mritika Shri. A. Nihal and Shira. S. Nisika. V. Purnika. S. Pranavashri. S. Priyadarshini. N. Pushpa Devadarshini. S. Razasri. Z. Rumana Mariam. S. Sandhya Shri. R. Sangamitra. S. Sanjana. S. Shashmita Sri. It's 11:27 a.m. S. Shafreen. S. Shivanika. V. Subhashri. H. Sunaina.
R. Tejashree. T. Tasneem Fatima. U. Umaira Kausar. M. Varshika. R. S. Vidashini. S. Yuvadarni. Simon. Let's give all our children a big round of applause, parents. They really deserve it, and we are very proud of our children. Thankfulness is the beginning of gratitude. It was really a great time with you all. First of all, I am thankful to the Almighty for giving us courage and spirit to arrange this glorified function. His blessing has honored this event into grand success. Now, I request as Sandra from 5th A to deliver the vote of thanks. A warm and grateful morning to our most honorable chief guest, headmasters, teachers, parents, and my dear friends. It's my privilege to propose a vote of thanks speech on our graduation day. I extend my sincere thanks to the Almighty God for His grace and protection. I extend my hearty thanks to our chief guest, Reverend Father Sahayaraj, for your presence and words of inspiration. Your thoughts have enlightened our minds and will continue to sound in our ears throughout our life. A special thanks to our headmasters for your kindness, compassion, encouragement and guidance to all of us. Sister, you will always be an inspiration to all of us. I would also like to extend my gratitude to Reverend Sister Mercy for the continuous support and encouragement. We are immensely thankful to all the teachers for imparting knowledge and good values. The well-rooted coaching has made us see this day, and a future will be built on the strong foundation laid by our teachers. Our sincere thanks to the non-teaching staff. We are fortunate enough to have good non-teaching staff who rendered utmost care right from our kindergarten days. We extend our thanks and gratitude to all the parents and well-wishers for your rock-solid support and encouragement. My sincere thanks to the 4th standard teachers for organizing a memorable day for us. A heart of gratitude to our 4th standard friends for the beautiful prayer song, welcome address and MC. I personally thank my headmasters and teachers for the Best Student Award conferred on me. I will continue to uphold the values taught me in this great institution. My heartfelt gratitude to my molders for instilling all good qualities and help shaping me to what I am today. Finally, I would like to thank our budding rock stars who will continue to lift up the name of our school in their educational journey. Thank you for all attending this event. At this moment, I would like to draw your attention and request everyone to stand up in respect to our nation. National Anthem. Dravida
उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்ததா? ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே, ஒரு சில பிள்ளைங்க 7 வருஷம் படிச்சிருப்பாங்க இங்கே, ஒரு சிலர் 6, 5 அப்படி படிச்சிருப்பாங்க. இந்த 7 வருஷம் எங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் நம்பி எங்ககிட்ட விட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி. சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது இந்த பிள்ளைங்களை உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். 6லேருந்து 12th டிகிரியோ என்ன படிக்கிறாங்களோ நல்லா படிக்க வைங்க பிள்ளைங்கள. சரிங்களா? கஷ்டப்பட்டு நமக்கு ஒரே சொத்து பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறது என்னது? அதை கொடுத்து நீங்கள் எங்கன்னா அனுப்பி விடலாம், அவங்க பொழைச்சிப்பாங்க. சும்மா உங்கள் பின்னாடியே அவங்க சுற்றிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதனால் நல்லா படிக்க வைங்க. இவ்வளோ நாள் நீங்கள் 7 வருஷம் நல்லா படிக்க வச்சிங்க. தொடர்ந்து நல்லா ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஸ்கூலில் எங்கன்னா போய் படிச்சுக்கலாம். அப்படி தானே? எவ்வளோ பேர் நீங்கள்லாம் படித்த பிள்ளைங்க, படித்த பேரண்ட்ஸ், நீங்கள் வீட்டில் கூட கற்றுக் கொடுத்துடலாம். ஆனால் நல்லா ஒழுங்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாட்களில். அப்படி தானே? உலகம் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ரீசெண்டாக பேப்பரை படிச்சுக்கிட்டே இருங்க, நியூஸ் பார்த்துட்டே இருங்க, என்னென்ன நடக்குது. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு 4 வயசு 5 வயசு 6 வயசு எந்த வயசும் பார்க்குறதில்ல. எல்லாம் 5th ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்க 2 மாதம் அவங்க வீட்டில் இருக்க போகிறாங்க. அப்படி தானே? எப்போ எக்ஸாம் அவங்களுக்கு? எப்போ ஃபைனல் எக்ஸாம் 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு? 3rd. எப்போ வச்சா எனக்கு என்ன, நீங்கள் வச்சு நீங்கள் முடிச்சிடுறீங்க. 3rd எக்ஸாம் ஸ்டார்ட்டுமா, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. பிள்ளைங்க நல்லா எழுதுனா தான் நான் 6th அனுப்புவேன். சும்மா லாஸ்ட் இயர்னு விட்டுறக்கூடாது. சரிங்களா? 3rd தொடங்கி எப்போ முடியுது? 12th வரை முடியுது. அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க? அப்புறம் பிள்ளைங்கள என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஏதாவது ஒரு என்கேஜ் பண்ணணும் பிள்ளைங்கள. சரிங்களா? 2 மாதம் பிள்ளைங்க உங்ககிட்ட இருக்காங்க. பிள்ளைங்களை தயவு செய்து ரோட்டில் விட்டுறாதீங்க. பக்கத்து வீடு, எதிர் வீடு, சொந்தக்கார வீடுன்னு இப்போ யார் வீட்டில் விட்டாலும் என்ன ஆகுது? ஆபத்து. நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. சரிங்களா? உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பிள்ளைங்களை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. எப்படி வச்சுக்கலாம் பத்திரமா? நேற்று நான் கேட்டேன் இதே கேள்வி. பத்திரமா பிள்ளைங்களை வச்சுக்கலாம்னா எப்படி வச்சுக்கலாம்? கண் பார்வையில் கையில் மொபைல் கொடுத்துட்டு, மொபைல் கையில் கொடுத்தா பத்திரமா பிள்ளைங்க வீட்டில் இருப்பாங்க, நீங்களும் பத்திரமா தூங்கலாம். அப்படி தானே? இல்லை சீரியலெல்லாம் இப்போ 10 மணி 9 மணிக்கெல்லாம் சீரியல் தொடங்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ பிள்ளைங்க கையில் மொபைலில் கொடுத்தனா நம்ம வேறு வேலை பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை, தயவு செய்து மொபைலை கொடுக்காதீங்க. மொபைலில் பிள்ளைங்க நிறைய பார்க்குறாங்க. இங்கேயே பார்த்துட்டு வந்து எங்ககிட்ட சொல்லி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் திருத்தி இருக்கிறோம். நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாததெல்லாம் பிள்ளைங்க நாங்கள் பார்த்தோம். போன 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பையன்கிட்டேருந்து இந்த வயசில் நான் கற்றுக்கிட்டேன். எனக்கும் தெரியாது, டீச்சருக்கும் தெரியாது. ஒரு பையன் இங்கே சொல்லுந்த. சரிங்களா? எங்கேருந்து பார்த்தேன்னு நான் கேட்டேன். இது எங்கடா நீ பார்த்தேன்னு. அவன் யூடியூப்பில். அதனால் இப்போது யூடியூப்பில் ஒன்றை பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு திரும்ப ஆசை வந்து அடுத்து பார்த்துட்ருப்பாங்க. அது வந்து நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ப்ளீஸ். சரிங்களா? படிப்பு மட்டும் இல்லை, மரியாதையும் சொல்லி கொடுக்கணும். 7 வருஷம் பிள்ளைங்க இங்கே படிக்கிறாங்க. 6th அங்கே போயிட்டு 12th வரைக்கும் ட்ரீசா ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க. நம்ம பக்கத்தில் போனால் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன். இப்போ எனக்கு இல்லை, நான் வந்து 2 வருஷம் ஆக போகுது. இதே ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸு 7 வருஷம்
எல்கேஜிலேருந்து இதை தொடச்சி மூக்கை தொடச்சி அதை பண்ணி இதை பண்ணி அதை பார்த்தா 10th 11th போகிறாங்க பிள்ளைங்க இப்படி தான் அப்படியே பார்க்காத மாதிரி போகிறாங்க யாரோ மாதிரி. சரிங்களா? அப்படி பிள்ளைங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நாளைக்கு உங்களுக்கும் அதே தான், நாளைக்கு உங்களுக்கும் அதே தான். சரிங்களா? பிள்ளைங்களை நல்லா வளர்க்கணும், கொஞ்சம் மரியாதையாக வளங்க. ரொம்ப செல்லம் இப்போல்லாம் அது என்ன செல்லம்னு எனக்கு புரிய மாட்டுது. செல்லம் கொடுங்க, அதே நேரத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். சரிங்களா? நாங்களாம் அப்படி இல்லாமையா வளர்ந்தோம், நல்லா தான் வளர்ந்தோம். இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா அப்பா வளர்ப்பு தான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னா யாரால கட்டாயம் சொல்வேன். இது எங்கள் அம்மா அப்பா கேட்டுட்ருப்பாங்க விண்ணகத்தில். அவங்களுடைய வளர்ப்பு, அவங்களுடைய ஸ்ட்ரிக்ட்டு, எங்கே போனாலும் 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நிற்கணும். அப்படி தான் நான் வளர்ந்தேன். சரிங்களா? அப்படி தான் நானும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறேன். அவங்களால தான் இன்றைக்கி நான் நிற்கிறேன். அதனால் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக நமக்கு. டீச்சர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறாங்க போகிறாங்க அப்படியெல்லாம் தொடர்ந்து நீங்கள் தான் பிள்ளைங்கள பார்த்துட்ருக்குறீங்க. அதனால பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறா, மொபைலில் கொடுத்துட்டா என்ன பார்க்குறான்னு கூட நீங்கள் ஒரு கண் இருக்கணும் பிள்ளைங்க மேலே. சரிங்களா? கொஞ்சம் தயவு செய்து பிள்ளைங்களுடைய எதிர்காலம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நல்லா பிள்ளைங்கள பார்த்துக்கோங்க, நல்லா ஸ்கூலில் சேருங்க. இன்னும் வேறு பிள்ளைங்க இருந்தால் அவங்க வீட்டுக்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி நம்ம ஸ்கூலில் பிள்ளைங்கள உங்களுடைய வாரிசெல்லாம் இங்கே வரணும். இப்போ நிறையா பேர் இங்கே படிச்சுங்க இருக்கீங்க. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் படித்த வச்சுட்டு என் பிள்ளைய விடுறேன். ஏன்னா 1960 தொடங்கணும் ஸ்கூலு, நான் படித்தேன், என் பேர பிள்ளை படிக்குது. அப்படி தொடர்ந்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு வேணும். உங்களுக்கும் எது வேணும் தான். நான் ஆஃபீஸ் ரூமில் 8 மணிக்கு வந்துடுறேன் காலையில். ஈவினிங் வந்து 4:30 5 o'clock ஆகிடுது நான் போவேன். எந்த நேரமும் வந்து பார்க்கலாம். சரிங்களா? நீங்கள் ஏதாவது ஸ்கூலில் ப்ராப்ளமா என்னன்னாக்கா தைரியமாக வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா நீங்கள் சொன்னால் தான் எங்களுக்கு தெரியும். சும்மா பின்னாடி பின்னாடி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. எது சொல்லணும்னா என்கிட்ட சொல்லுங்க, நம்ம அதை சரி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஏன் இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா பிள்ளைங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. அங்கே போய் நீங்கள் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க. நாங்கள் அவ்வளோ சொன்னோம் நேற்று, திரும்ப நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பிள்ளைங்க உங்களை பார்க்குறாங்க. சரிங்களா? நீங்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நாங்கள் பிள்ளைங்கள சீக்கிரம் அனுப்பிடுவோம். ஓகே? ஸோ திரும்ப ரொம்ப நன்றி. 7 வருஷம் பிள்ளைங்களை எங்ககிட்ட விட்டுறதுக்காக ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து எப்போனா நீங்கள் எங்ககிட்ட வரலாம். சரிங்களா? பிள்ளை வெளியே போயிட்டு அப்படின்னு வராமல் இருக்க வேண்டாம். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் டு அவர் ஸ்கூல். ஓகே? தேங்க்யூ.